अज दा प्रकरण सुखमणी साहिब की 15वीं अष्टपदी है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी के बचन हैं। अकाल पुरख दी सर्ब कला भरपूर प्रभ, जिन्नियां कला हैं संसार विच, जिन्नी तरह का विज्ञान है, उन्हां सारे विज्ञान नूं जानन वाला, वरतन वाला है प्रभु अकाल पुरख। हर एक कला उहदे हत्थ विच है। सारे संसार नूं अपनी कला नाल चला रहा है। सर्ब कला भरपूर। कला दे अर्थ की ने? असी शब्द पढ़ने आ, नानक नाम चढ़दी कला। कला की है? एक कला हुंदा कलेश, उहदे अर्थ कलेश बनते हैं। पर जिथे सर्ब कला भरपूर शब्द आया है, कला दे अर्थ ने काम करना पर पता ना लगना किसने कीता। करन वाला किते लुक के बैठा है। जिहदे हत्थां विच सारे संसार की डोर है, वो दिसदा नहीं। सारियां दे विच काम करी जा रहा है और इन्ना गुप्त हो के वरतदा है, प्रगट नहीं हुंदा। इन्ने लुकमे रूप विच कर रहा है कि जिहड़ा मनुख काम करदा है, असीं काम करने आ, कर साडे विच आप रहा है, पर सानू भी पता नहीं लगता। असीं कहने असीं कर रहे हैं। यही उहदी कला है। इन्ना लुकम है। इसे करके कई जिहड़े इस तरह के मार्ग ते तुरन वाले लोग ने, उन्हां विच रब दा सुभाव बहुता भारू हो जाता। लुकना, गुप्त हो जाना, साइड कर लेनी संसार तो एक पासे। उन्हां दा मन संसार तो पार जाना चाहुंदा। इहदा होर कोई कारण नहीं। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੁਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। सच्चे पातशाह जी बाणी विच बचन कहते ने, जल थल मईयल गुप्तो वरतै। पानी विच ते धरती विच सारे शरीरां विच उहदी जोत जदों वरत रही है ना, गुप्तो प्रगट नहीं करदा। हुण ये ख्याल रखना भी साडे सुभाव विच जिहड़ी प्रगट होण दी इच्छा है मनुख दे मन विच, मनुख दा मन किसी स्क्रीन ते आउणा चाहुंदा है, दुनिया दे सामणे। वो चाहुंदा घट्टो घट कुछ भी ना हो सके तो मैनू अपने घर विच ते सारे मैंबर जानन भी ये है कुछ। वो जोर लाउंदा इस चीज़ ते, फिर अपने पिंड विच जोर लाउंदा, इत्थे मैनू सारे जानन। फिर शहर विच, फिर देश विच, ते किते भी बंदा ना जाणिया जाए, फिर गुरुद्वारे ते आदमी आ ही जांदा भी चलो इत्थे लोग जान लैण, कोई ना कोई इत्थे पता लगे भी है। ये इच्छा है मन की प्रगट होने की। प्रगट होने की इच्छा रब के विरोध में ख्याल रखना, ये उहदी मर्यादा के उल्ट है। वो गुप्त वरतदा है पर सब थां ते प्रगट हुंदा है। प्रभु का प्यारा भी गुप्त वरतदा है तो उहदी शोभा सब थां फैल जाती है। अकाल पुरख ने कदी ऐलान नहीं किया कि मैं किते हाँ, पर वो फिर भी प्रगट। उसकी कहानी, उसकी वार्ता इस संसार में चलती है। इस करके उसकी एक कला है, और ये एक कला सिर्फ, होर कई प्रकार दीयां कला ने। सर्ब कला भरपूर प्रभ, सारियां शक्तियां दा वो मालक है ते उहदे विच भरियां होईयां ने। जिहड़ी मर्जी ताकत नूं अपने हथों चला देंदा है, वरत लैंदा है। पर इस पंक्ति दे विच उहदी एक कला गुरु अर्जन देव साहब कह रहे ने, कहंदे बिरथा जानन हार,
ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੀੜ, ਦਰਦ। ਬਿਰਥਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵੇਂ ਅਰਥ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਥਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਦਰਦ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਰਥਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਤਨ ਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ, ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਸ ਰਹਿਓ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗੇ, ਪੇਖ ਮੋਇਓ ਮਨ ਲੀਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਥਾ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨਹਾਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰਿਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰਿਐ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾਪ ਜਪੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ, ਕੋਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਵਰਗੇ, ਗਣਕਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਛਲਾਂਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤੋਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ CID ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇਂਗਾ,
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੂਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੀਵੀਂ ਕਿਰਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੰਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਸਵੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਆ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੰਢੀ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ 33% ਧਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ 33%, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨ ਵਿਅਰਥਤਾ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ, ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਚਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੱਥਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੀ, ਆ ਮਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਨਿਵਾਣ ਭਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਵਾਂ ਹੈ, ਛਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਧਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਭਾਗ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਧਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ। ਦਰਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧਨ, ਇਹ ਦਰਬ, ਇਹ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਧਾਵੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਅਤ ਸੂਰਾ। ਅਤ ਸੂਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਕਹਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿ ਧਾਵੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਇਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇਗਾ ਵਾਰ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਿਸ ਦੇਣਹਾਰ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਜਾਣੇਗਾ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉ ਉੱਤੇ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਹਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਹਉ, ਧਨ ਦੀ ਹਉ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਨ ਦੀ ਹਉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪਣਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, એનર્ਜੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਸਨ, ਉਚਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂਮੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਪਤ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਬਾਣੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋਤ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਗੁਰਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਥੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੀ ਛੱਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਨ ਨਾਭ ਚੜ ਉਤਰੈ। ਪਾਖਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੱਥਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼, ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਬੇੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ, ਨਾਵ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇੜੀ, ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਥ ਬੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਮ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਅੱਖ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਅੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਲਾਈਟ ਜਗੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਗਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੁਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰੀਏ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋਂ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਝਗੜਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਪਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਕਾਹੇ ਬਿੱਲ ਲਾਈਐ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਬਿੱਲ ਲਾਈਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੁਣ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈਐ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲਾਈਟ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬੱਤੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ? ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਿਆ? ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ,
ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਚੇਲਾ ਸੀ ਆਨੰਦ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਰੋਕ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਈਏ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਫੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ। ਹੇ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਕਿੱਧਰ ਤੂੰ ਅਣਜਾਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੱਥੋਂ, ਜੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਅਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਨਾਮ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰਾ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹਿਓ। ਲਪਟਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ। ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਬੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, RAM ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਜਪ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਤ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਤ ਸੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। RAM ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, RAM ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। RAM ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, RAM ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ। ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। RAM ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ, RAM ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।